بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، کتنا ہی اچھا ہو کہ صرف ایک دن میں آپ کے دشمن کی زبان بند ہو جائے۔ اللہ آپ کو آپ کے دشمن سے اپنی حفاظت میں لے آئے، آپ اپنے دشمن سے ایک دن میں ہی انتقام لے لیں۔ دوستو، آج 14 رمضان المبارک کا دن ہے۔ صرف ایک دن کا عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو ہرگز ضائع مت کرنا، اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھانا اگر آپ اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اس کی پوری تفصیل آپ کے ساتھ مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب شیئر کریں گے۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج 14 رمضان المبارک کا دن ہے۔ اس ماہ مقدس میں دشمن سے انتقام لینے کے لیے، دشمن کی زبان بندی کے لیے ایک بڑا زبردست اور پاورفل طاقتور عمل آپ حضرات سے گزارش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کی ذات عالی نے جب سے اس کائنات کو معرض وجود میں لایا ہے، اور پھر خصوصی طور پر انسانوں کی پیدائش اور تخلیق کا سلسلہ جب سے شروع ہوا ہے، تب سے دوستی اور دشمنی، محبت اور نفرت، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، یہ چلتی آ رہی ہیں۔ جہاں پہ دوستی ہے وہاں پہ دشمنی بھی ہے، جہاں پہ محبت ہے وہاں پہ نفرت بھی ہے۔ یہ ازل سے یہ معاملات چلتے آ رہے ہیں اور اب تک یہ رہیں گے۔ لیکن سوالیہ نشان یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آج کے دوست ہوتے ہیں کل کے وہی دشمن بن جاتے ہیں، جو آج کے جان نچھاور کرنے والے ہوتے ہیں کل کو وہی جان لینے والے بن جاتے ہیں، جو آج آپ کے راستے میں پھول بچھا رہے ہیں کل کو وہی آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے والے بن جاتے ہیں۔ یہ معاملات برعکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب ان تمام دشمنوں سے بچنے کے لیے، اور اگر آپ اپنے انتقام لینا چاہتے ہیں تب بھی، ان سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تب بھی، ہمارے بتائے ہوئے اعمال آپ کیا کریں۔ اور پھر دشمنی کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔ بعض اوقات تو دشمن کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ سامنے آ جاتا ہے، مد مقابل بن جاتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، زور بازو ہے، افرادی قوت ہے، وہ انتقام لینے کے لیے میدان میں اتر آتا ہے۔ میں آپ کو ماروں گا، آپ مجھے مارو، مجھے پتہ ہے آپ کو پتہ ہے آپ کا دشمن کون ہے۔ یہ ہے ظاہری دشمن، پس پردہ نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، پیٹھ کے پیچھے چھرا گھونپنے والا نہیں ہے، سامنے آ چکا ہے۔ اور یہ پھر دشمنی آپ سے آلات حرب کے ذریعے سے، یعنی لڑائی جھگڑے والے آلات کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اپنے دشمن کا۔ اور ایک دشمن وہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں اس کا، وہ مخفی دشمن ہے، باطنی دشمن ہے، پس پردہ آپ کا دشمن ہے، آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں کون ہے۔ اب وہ جو پس پردہ آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کے ساتھ دشمنی کے وار کر رہا ہے جادو کے ذریعے سے، جنات کے ذریعے سے، موکلات کے ذریعے سے، اور دوسری شیطانی طاقتوں کے ذریعے سے وہ آپ کے اوپر بار بار حملے کر رہا ہے۔ اب حملوں کی صورت کیا ہے؟ آپ کے گھر میں جنات بھیج دیں گے، آپ کے گھر میں موکلات بھیج دیں گے، آپ کو بیمار کر دیں گے، آپ کا کاروبار بند کر دیں گے، آپ کے بچے اور بچیوں کے رشتوں کی بندشیں کر دیں گے، آپ کے اپنے جسم و جان کی بندشیں کر دیں گے، آپ کو اس طرح کا خطرناک جادو مسلط کر دیں گے کہ آپ کا اپنے گھر میں دل ہی نہیں لگے گا، آپ کو چین ہی نہیں آئے گا، آپ کو سکون ہی نہیں ملے گا۔ اور یہ جادو کا وار چل جانا، اس کا مسلط ہو جانا، یہ برحق ہے۔ اس کی مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، السحر حق وفی روایت النظر حق
वफ़ी रिवायतिन अल ऐनु हक़्क़ुन। हुजूर ने 3 जगहों पर इरशाद फरमाया कि जादू के वार का चल जाना बरहक है, ये चल जाता है। नज़र बद के असरात का मुरतब हो जाना जिस्म जान पर, कारोबार पर, किसी खूबसूरत चीज़ पर, ये बरहक है, ये मुसल्लत हो जाता है, इसके वार चल जाते हैं। और जादू ऐसे ऐसे मोहलिक बीमारियों में जादू के ज़रिए से इंसान को मुसल्लत करवा दिया जाता है कि वो इंसान को कब्र तक ले जाती है। जादू के ज़रिए से आज़ाए बदनिया को कटवा दिया जाता है। और फिर बड़े बड़े माहिर डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर और जनाब माहिर मुआलिजों की तशख़ीस में कुछ भी नहीं आता। वो कहते हैं बंदा तो ठीक है, लेकिन पीछे आपका दुश्मन बैठा है, आपके ऊपर जादू के वार कर रहा है, आपके ख़िलाफ़ पढ़ाइयाँ की जा रही हैं और जिन्नात और मुवक्किलात को मुसल्लत करवाया जा रहा है। ये है दुश्मन, ज़ाहरी दुश्मन है, बातनी दुश्मन है, सामने आया है दुश्मन या पसे पर्दा मख्फी बैठा हुआ है, आपको तंग कर रहा है, आपकी जान और माल का दुश्मन बन के बैठा हुआ है। ये उन तमाम के लिए आज ये वजीफ़ा अर्ज़ कर रहे हैं। अगर आपने ये कर लिया, मेरे अल्लाह के फजल व करम से दुश्मन अपनी मौत आप ही मर जाएगा, और जितने भी आपके ऊपर उसने वार किए हैं ये सब कुछ उसके ऊपर वापस पलट जाएगा। सिर्फ यकीन कामिल शर्त है और कुछ नहीं। यकीन कामिल से जब आप इसको करेंगे, अल्लाह के फजल व करम से आपका दुश्मन तमाम मनसूबा साजियों में नाकाम हो जाएगा। वजीफ़ा अर्ज़ करने से पहले हम अपनी हर वीडियो में आपसे ये अर्ज़ कर रहे हैं कि हमारी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं सरासर इस्लामी वीडियोज़ होती हैं, इस्लामी वीडियोज़ होती हैं और सदका जारिया की नीयत से हम आपसे वीडियो शेयर करते हैं। और हम ये चाहते हैं आप भी कोई ऐसा काम कर जाएं जो आपके लिए सदका जारिया बन जाए। वो काम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पे जाके सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का तोहफ़ा ज़रूर लिखें। जब आप ये काम कर जाएंगे, कोई नया अज़ीज़ आएगा कमेंट बॉक्स में अपना लिखने के लिए, वो आपका लिखा हुआ पड़ जाएगा। आपको भी अजर मिलेगा, उसको भी अजर मिलेगा और हमारी पूरी टीम को इंशाअल्लाह इसका अजर सवाब मिलेगा। लिहाजा इस कार खैर में, इस काम में आप ज़रूर हिस्सा लिया करें और ज़रूर कोशिश किया करें कि हम बढ़ चढ़ कर एक दूसरे से आगे निकलें, और ये क़यामत तक इंशाअल्लाह ये सदका जारिया जारी रहेगा। अब आते हैं वजीफ़े की तरफ। 14 रमज़ान मुबारक का दिन, अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक कोई भी आप पढ़ लें, भले दुरूद इब्राहिमी है या कोई छोटा दुरूद है या आपके मामूलात में से कोई दुरूद पाक है, आप उसको पढ़ लें। अव्वल और आखिर 3 बार। दरमियान में 41 मरतबा आपने इस आयत मुबारक को पढ़ना है। सुम्मुम बुकमुन उमयुन फ़हुम ला यरजिऊन या जब्बारू या कहार। 41 मरतबा आयत करीमा भी और अल्लाह ताला के 2 नाम भी, इन सब को इकट्ठा पढ़कर एक शुमार करना है। सब को इकट्ठा पढ़ना है, एक शुमार करना है और टोटल 41 मरतबा आपने पढ़ना है। तसव्वुर में अगर आपके दुश्मन आपके ज़हन में है तो उसके ऊपर फूंक मार दो, या उसकी तस्वीर आपके पास है उसकी तस्वीर पे दम कर दो। और अगर मख्फी दुश्मन है, उसका पता ही नहीं आपको हमारा दुश्मन कौन है, लेकिन हालात और वाक़यात बन रहे हैं, तो आप अल्लाह की ज़ात आली को कहो कि या अल्लाह, जो भी मेरा दुश्मन है, जो कुछ उसने मुझ पर डाला है, ये सब कुछ उसके ऊपर वापस पलट दे। मेरे अल्लाह के फजल व करम से इस एक अमल की बरकत से आपके दुश्मन के तमाम मंसूबे खाक में मिल जाएंगे। आपको बिल्कुल राहत, सुकून, चैन, इत्मीनान नसीब हो जाएगा। आप ये अमल ज़रूर करें, इंशाअल्लाह इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। जी तो मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अगर आप अपने दुश्मनों की वजह से परेशान हैं तो आप इस अमल को, इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़ें जो मुफ्ती साहब ने आपके साथ शेयर किया। बड़ा ताकतवर अमल है और वैसे भी रमज़ानुल मुबारक में इस अमल की ताकत कई हज़ार गुना बढ़ जाएगी। एक दिन का अमल है, इस अमल से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम। हमारी वीडियो आपको पसंद आए
اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔